میں نے مرگی کی دوائی میڈیسن لی ہے آپ سے 1 ماہ میں نے پروسیجر کیا ہے اور الحمدللہ اس کے بعد مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ کتنی دیر ہو گئی ہے میڈیسن چھوڑے ہوئے؟ تقریباً 20 دن ہوئے۔ مطلب کہ 20 دن گزر گئے ہیں، آپ کو ایک دفعہ بھی دوبارہ شکایت نہیں ہوئی؟ نہیں، پہلے کتنی دیر بعد آپ کو یہ ایشو ہوتا تھا؟ 1-2 دن بعد بھی ہو جاتی تھی، 3 دن بعد بھی ہو جاتی تھی۔ مگر اب الحمدللہ 20 دن سے آپ کو یہ ایشو نہیں بنا؟ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، آپ کی اولاد، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ عالیمان ہربل کلینک اینڈ حجامہ سینٹر سے حکیم احسان میرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپنے پیشنٹ سے ملواؤں گا جنہوں نے ہم سے مرگی کی میڈیسن کھائی اور اب وہ الحمدللہ بہتر ہیں۔ چلیں جی ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کامران۔ اچھا بتائیں، آپ نے ہم سے کتنی دیر میڈیسن کھائی اور کس چیز کی کھائی اور کتنا فائدہ ہوا؟ میں نے مرگی کی میڈیسن لی ہے آپ سے 1 ماہ کھائی ہے۔ اچھا جی۔ اور اب کافی بہتر ہے۔ اس کے بعد نہیں ہوئی۔ آپ کو اس کے بعد دوبارہ ہی وہ شکایت ہوئی نہیں ہے؟ نہیں۔ تو اب آپ ہمارے پاس کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ میں سر کا حجامہ کروانے کے لیے آیا ہوں، بال بہت گرتے ہیں۔ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو آپ کو ہیئر فال ہے، آپ کے بال گرتے ہیں، جی نیند نہیں آ رہی۔ حجامہ ایک بہترین چیز ہے نیند کی کمی کے لیے، ہیئر فال کے لیے، اور جو درد رہتا ہے سر کی طرف، غبار رہتا ہے، اس کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیشنٹ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے مرگی کی 1 مہینے کی میڈیسن کھائی اور اس کے بعد ان کو دوبارہ شکایت نہیں ہوئی۔ چلیں اب حجامے کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے جی ان کو کپ لگا دی ہیں، اب ہم ان کو ہٹائیں گے اور ان کی جگہ پہ لائٹ سے سکریچ دیں گے، پھر یہ کپ ان کے سر پہ لگائیں گے اور ان کے سر سے جو فاسد مواد ہوگا، ڈیڈ سیل ہوں گے، گندا خون جو ادھر رکا ہوگا ان کی کیپلریز میں، اس کو ہم ریموو کریں گے اور انشاءاللہ العزیز آپ پھر اس کے بعد ان کا انٹرویو دیکھیں گے کہ ان کو کتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اب آپ نے درود شریف پڑھنا ہے یا آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ حجامہ جو ہے ہم اس کو ایز اے سنہ لیں گے، مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا شافی 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 تین مار اتنے دن آواز زیادہ یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی۔ اچھا بھائی آپ بتائیں، زیادہ پین تو نہیں ہو رہی؟ میں کھڑے والے کروایا تھی، اس کی بہت درد ہے۔ کھڑے والے سے پہلے کروایا تھا، اب تو زیادہ پین نہیں ہو رہی آپ کو؟ ہو ہی نہیں رہی بالکل؟ چلیں جی ٹھیک ہے، بقایا پروسیجر تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ہم اب کاپ اتاریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے ان کے ڈیڈ سیل تھے، رکاوٹیں تھی، گندا مواد تھا ان کے سر میں رکا ہوا، جو اب باہر نکلا ہے اور ہم اس کو پھینک دیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی ڈارک ہے اور
जमा हुआ है जेल की तरह। ये वो वाइट ब्लड सेल है, और जो इनका गंदा मवाद था जो रुका हुआ था, जिसकी वजह से इनको सर की तरफ गुबार आ रहा था, इनकी ब्लड सर्कुलेशन जो थी सर की वो कम थी। अब इंशाल्लाह अजीज इनको फायदा महसूस होगा। और ये जो डेड सेल होते हैं, ये फासिद मवाद रुका हुआ होता है, कैपिलरीज में जाके सर्कुलेशन को मुतासर करता है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि जो बीमारियां सर की तरफ इनको होंगी वो इन्हीं डेड सेल्स या फासिद मवाद की वजह से होंगी। हम बाद में एक जबरदस्त किस्म की अपनी बनाई हुई जेल लगाते हैं, जिसके बाद जो दर्द है वो फौरी तौर पर खत्म हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह खचाव भी नहीं रहता। जितने भी हजामा से जख्म बनते हैं वो भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जी तो नाजरीन, अब हम कामरान साहब से बात करेंगे कि उन्होंने हमसे कौन सी मेडिसिन खाई और कितना रिजल्ट उनको मिला। आए उनसे बात करते हैं। हाल है जी, ठीक है? ठीक था। जी बताएं, अब आपने हमसे कौन सी मेडिसिन ली, कितना अर्सा खाई और आपको कितने % बेहतरी हुई? मैंने मिर्गी की दवाई मेडिसिन ली है आपसे। 1 माह मैंने प्रोसीजर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे कोई मसला नहीं बना। कितनी देर हो गई है मेडिसिन छोड़े हुए? तकरीबन 20 दिन हुए। मतलब कि 20 दिन गुजर गए हैं, आपको एक दफा भी दोबारा शिकायत नहीं हुई? नहीं। पहले कितनी देर बाद आपको ये इशू होता था? 1-2 दिन बाद भी हो जाती थी, 3 दिन बाद भी हो जाती थी। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन से आपको ये इशू नहीं बना? नहीं। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। हजामा मैंने खोड़े वाले से करवाया था और काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा था मुझे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इधर से मैंने करवाया है, मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने हजामा करवाया है। गुड। अच्छा, आप ये बताएं कि हजामा करवाने के बाद जो आपकी कैफियत है पहले की निस्बत कितनी बेहतर हुई है? पहले जो था वो सर दर्द, सर गुबार और नींद रात को आती नहीं थी। अब काफी बेहतर है। हजामा मैंने करवाया है, सर दर्द था बिल्कुल। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सर दर्द हो रहा था और वो खत्म हो गया? जी। ठीक है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह अजीज आपको मुकम्मल शिफा याब करेंगे। आपको जो नींद की प्रॉब्लम है ये भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। जी तो नाजरीन, मैं पहले भी यही कहता हूं कि आप जब भी हजामा करवाएं तो किसी प्रोफेशनल आदमी का इंतखाब करें, क्योंकि बहुत से लोग, हमारे बहुत से दोस्त हमारे पास जब आते हैं तो हमें बताते हैं हमने उस जगह से हजामा करवाया, हमें इतनी ज्यादा दर्द हुई। हम मेरे पास एक पेशेंट फरूखाबाद से आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 3 कप हजामे के लगवाए और मैं उससे बेहोश हो गया। जब वो हमारे पास आए तो मैंने उनको 11 कप एट ए टाइम लगाए। जब मैंने हजामे का एहतमाम किया तो मुझे पूछते हैं कि भाई आपने हजामा कर भी लिया सर? मैंने कहा जी बिल्कुल कर लिया, आप उठ जाए। वो कहते हैं यार मुझे तो पता भी नहीं चला। इसीलिए मैं कहता हूं आप जब भी हजामा करवाएं आप सबसे पहले देखें कि जो हमारा तबीब है या डॉक्टर है वो हजामा करने में कितना माहिर है। क्या वो हमारे हजामे से हमारी जो जिस्म की मर्ज है, तकलीफ है, उसको दूर करने की महारत भी रखता है कि नहीं रखता? आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमने हजामा किया, इनको सर दर्द को मौका पे आराम आ गया और इनका जो मसला था सर का गुबार का वो भी खत्म हो गया, पट्टों का खिंचाव था उससे भी बेहतरी आई। और जो इनका मेन इशू था मिर्गी का, जो इनको हर दूसरे दिन रोजाना की बुनियाद पे या तीसरे दिन इनको दोबारा एक जो था वो मिर्गी का मसला हो जाता था, तो 1 महीना मेडिसिन खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनको 20 दिन से एक मरतबा भी ये शिकायत दोबारा नहीं हुई। अल्लाह पाक ने इनको शफात आ फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा, उनका बयान सुना कि उन्होंने हजामा करवाया और मौका पर ही उनका जो सर दर्द था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि आप बगैर दर्द के हजामा करवाएं तो आप आलिमान हर्बल क्लिनिक एंड हजामा सेंटर, नथवाला रोड, अड्डा पनवा पे तशरीफ लाएं और हम चैलेंज से कहते हैं कि हम आपका फुल बॉडी का भी हजामा करेंगे
تو آپ کو 1% بھی پین نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ علم صحت سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔